महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबसनुसार आपण चॅप्टर नंबर 1 यामधील रोटेशनल डायनॅमिक या टॉपिकमधील आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम हे आर्टिकल आपण पाहत आहोत. सगळ्यांनी समोर लक्ष द्यायचं आहे. अँग्युलर मोमेंटम, conservation of angular momentum. What is principle of conservation of angular momentum? If there is no torque acting on body, no torque means tau equal to 0, torque equal to 0, then angular momentum of rotating body L is equal to constant or conservable. What is statement? If torque acting on body is equal to 0 or is 0, then angular momentum of body is conservable or constant. This is the principle of conservation of angular momentum. Then how prove this equation? Proof. By definition of angular momentum, we have just studied. By definition of angular momentum, L equal to Rp. In vector form, L bar equal to R bar cross P bar. Differentiate this equation. Differentiating this equation, dl bar upon dt is equal to first constant, second derivative. First constant, second derivative plus first derivative. अजून R bar आहे फर्स्ट टर्मिनल, त्याचं असणार पहिला डेरिव्हेटिव्ह dr bar upon dt, second constant p bar. This is a cross product rule. हा जो क्रॉस प्रॉडक्ट रूल आहे तो रूल आपण या ठिकाणी वापरलेला आहे. डेरिव्हेटिव्ह घेताना काय करायचं तर फर्स्ट जे आहे ते कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि सेकंड टर्मिनल जे आहे सेकंड टर्म जे आहे p bar त्याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे dp bar upon dt प्लस फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dr bar upon dt आणि सेकंड जे आहे ते आपण कॉन्स्टंट ठेवणार आहोत. This is a cross product rule, but dp bar upon dt, dp bar upon dt, that is change of linear momentum divided by time, that is the rate of change of linear momentum is equal to force according to Newton's second law of motion. Rate means divided by time, dp means change of linear momentum. Rate of change of linear momentum is equal to force F bar according to Newton's second law of motion. Then dr bar upon dt is equal to v bar. V bar means linear velocity is defined as rate of change of displacement or rate of change of position is called as a velocity v bar, and p bar is equal to mv bar. P bar, p means linear momentum is equal to product of mass and velocity. Product of mass and velocity. Putting all values in equation 1. Putting all values in equation number 1. Therefore dl bar upon dt is equal to R bar ऐसा cross dp bar upon dt. dp bar upon dt means f bar plus dr bar upon dt, that is equal to v bar. V bar cross p bar. p bar that is mv bar. v bar equal to काय आहे mv bar. Therefore dl bar upon dt is equal to R bar cross f bar plus m into v bar cross v bar. m into v bar cross v bar मल्टिप्लाय दोघांमध्ये आहे ते आपण टर्म कोणती कुठे पण त्यामध्ये लिहू शकतोय. m into v bar cross v bar, these are the self cross product. v bar cross v bar is equal to 0. v bar cross v bar is equal to 0. These are the self cross product
You know that a bar cross a bar equal to 0, same as v bar equal to v bar cross v bar equal to 0, self cross product is equal to 0. Put in above equation. Therefore put in above equation. Therefore put in above equation. Therefore dl bar upon dt is equal to r bar cross f bar plus m into 0. V bar cross V bar equal to 0, that is m into 0. This term is also 0. Therefore dl bar upon dt is equal to r bar cross f bar, but rate of change of angular momentum is equal to r bar cross f bar equal to torque by definition of torque. You know that by definition of torque, O bar equal to r bar cross f bar. Therefore dl bar upon dt is equal to torque or 2 bar. According to principle of conservation of angular momentum, if 2 bar equal to 0, if 2 bar equal to 0, then therefore dl bar upon dt is equal to 0. dl bar upon dt equal to 0 हे कसे येत आहे? एखाद्या डेरिव्हेटिव्हचं एखाद्या डेरिव्हेटिव्ह हे आपण 0 कधी येतो, तर त्या डेरिव्हेटिव्ह मधील जे व्हेरिएबल आहे ते व्हेरिएबल जर कॉन्स्टंट असेल, म्हणजेच यामध्ये कुठला आहे व्हेरिएबल एल बार. एल हे काय व्हेरिएबल आहे, ते एल बार काय असतं कॉन्स्टंट असेल, तेव्हाच त्याचं काय असणार आहे त्या ठिकाणी ते डेरिव्हेटिव्ह काय असेल 0 असेल. मग लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण 2 बार हा 0 घेतो तेव्हा म्हणजे टॉर्क जेव्हा 0 घेतो तेव्हा then angular momentum L bar is equal to constant or conservable. This is the proof of conservation of angular momentum. जेव्हा आपण तो 0 घेतला तेव्हा L कॉन्स्टंट आला, म्हणजे आपल्याला जे प्रिन्सिपल आपलं होतं तेच आपण त्यामध्ये प्रूव्ह केलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल ऑफ conservation of angular momentum, ballet dancer or another diving of swimmer. म्हणजे लक्षात घ्या, हा जो यल आहे तो यल हा कॉन्स्टंट आला पाहिजे. कसा कॉन्स्टंट येतोय बघा, आपण जे म्हटलं आता जस्ट की त्यामध्ये बॅलेट डान्सर किंवा फॉर एक्झाम्पल यल हा कॉन्स्टंट आला पाहिजे. यल इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. ballet dancer or diving of swimming or competition of swimmers, जेव्हा आपण पोहताना कॉम्पिटिशन लावतो त्यावेळेस प्रत्येकाची बॉडी स्ट्रेच असते, पाय सुद्धा स्ट्रेच असतात, हात सुद्धा स्ट्रेच असतात. तेव्हा सेंटर पासून आपल्या हे डिस्टन्स काय असतं, जास्त असतं, आर ग्रेटर असतो इनिशियल पोझिशन. लक्षात घ्या, आर जेव्हा सुरुवातीला काय असेल ग्रेटर असेल, बॉडी जेव्हा काय असेल बॉडी स्ट्रेच, दॅट इज आर इज ग्रेटर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय इज ऑल्सो ग्रेटर और लार्जर बिकॉज आय इक्वल टू एम आर स्क्वेअर. बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय इक्वल टू एम आर स्क्वेअर. लक्षात ठेवा, आय इक्वल काय असेल एम आर स्क्वेअर. आर हा जर ग्रेटर असेल, आपला स्ट्रेच बॉडी असते सेंटर पासून, तेव्हा आर हे डिस्टन्स हे वाढलेलं असेल. पण जेव्हा आपण कॉम्पिटिशन लावतो तेव्हा आपला हात आणि पाय काय होतं फोल्ड होतात, म्हणजेच काय होतं डिस्टन्स हे कमी होतं सेंटर पासून, म्हणजे आर हा लेस होतो. आर जर लेस असेल, जर लेस झाला सेंटर पासून आपल्या बॉडी पासून डिस्टन्स हे जर लेस झालं तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा काय होतो डिक्रीज होतो, नॉट इन्क्रीज. अकॉर्डिंग टू आय इक्वल टू एम आर स्क्वेअर दिस इक्वेशन. आर लेस झाला म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय हा डिक्रीज झाला. आय ग्रेटर झाला तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल, आर ग्रेटर असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल इन्क्रीज होईल. म्हणजेच बाय युजिंग दिस इक्वेशन आय इक्वल टू एम आर स्क्वेअर. हे बॉडी स्ट्रेच जेव्हा असेल इनिशियल पोझिशन, जेव्हा आपण कॉम्पिटिशन लावतो
स्विमरची पोहणाऱ्यांची त्यावेळेस आपले हात आणि पाय काय असतात स्ट्रेच असतात, तेव्हा बॉडीपासून जे हाताचं अंतर आहे आणि किंवा पायाचं अंतर आहे ते काय असेल जास्त असेल, म्हणजे आर हा ग्रेटर आहे तेव्हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल इन्क्रीज होईल. आर ग्रेटर तेव्हा आय इन्क्रीज होणार. पण जेव्हा कॉम्पिटिशन स्टार्ट होईल तेव्हा आपले जे आहेत हात ते काय होतात फोल्ड होतात किंवा पाय सुद्धा फोल्ड होतात, म्हणजेच हे अंतर काय झालं डिस्टन्स हे आर हे कमी झालं फ्रॉम सेंटर ऑफ ॲक्सिस. आर लेस ऑर डिक्रीज देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो डिक्रीज बाय दिस फॉर्म्युला आय इक्वल टू mr². म्हणजे लक्षात ठेवा, यावरून मला काय ठिकाणी सांगायचं, आय इन्क्रीज जेव्हा होईल तेव्हा तुमचा ओमेगा जो आहे तो ओमेगा काय होतो या ठिकाणी, म्हणजे अँग्युलर स्पीड हे काय होतं डिक्रीज होतं. पण ज्या वेळेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय हा डिक्रीज होतो तेव्हा ओमेगा म्हणजे अँग्युलर स्पीड हे काय होतं इन्क्रीज होतं. ओमेगा इज इन्क्रीजेस. यावरून तुम्हाला काय सांगता येईल, एल इक्वल टू फॉर फर्स्ट कंडिशन is our second condition according to the equation of L equal to I omega. I increase, omega decrease. म्हणजेच L is constant. इथं काय उलट आहे, I decrease आणि omega increase. That is also L equal to constant. For first condition L1 equal to I1 omega 1 and second condition काय आहे L2 equal to I2 omega 2. लक्षात ठेवा इथं काय आहे I2 आणि ओमेगा 2, या ठिकाणी काय असेल I1 आणि हा ओमेगा 1. I1 इन्क्रीज झाला त्याच वेळेस ओमेगा डिक्रीज होणार, म्हणजेच L1 इज कॉन्स्टंट. सेकंड कंडिशनला काय असेल, when competition start of the swimmer then hand is folded, that is R is distance is very close to the center of axis of body. It is R decreases less, the moment of inertia decreases by using the formula I equal to mr². Then by using the equation L2 equal to I2 omega 2, I2 decrease, omega 2 increase. That is total is a constant. Therefore first condition and second condition L1 equal to L2 equal to constant. मी लक्षात ठेवायचं या ठिकाणी आपल्याला आहे की या ठिकाणी अँग्युलर मोमेंटम हे काय असतं कॉन्स्टंट असतं, कॉन्झर्व होतं. ते आपण काही एक्झाम्पल देऊन त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. ओके, नाउ स्टॉप हिअर.